फर्स्ट मंडे और एक दिन उधर इधर हुआ तो भी जीवो आता कंपलसरी पहले तो फैक्ट्री खोलते एंड सेकंड फेज डायरेक्ट मैनेजमेंट आप लोग बैठ के वर्कर से बैठ के एग्रीमेंट के लिए भी बाद में बातचीत होता। एग्रीमेंट नहीं आप कोर्ट आप लोग जा रहे हैं कोर्ट को? कौन कौन हो? और मैनेजमेंट दोनों जॉइंटली अप्रोच किए हैं कोर्ट को। एक मिनट साहब लाइन में ठहरो। यूनियन संबंधिंచిన ఎవరు होते हैं सर। ఇప్పుడు ये वो यूनियन वाले भी इधर है, ठीक है। वो लोग हम कोर्ट को नहीं जाते, वो लोगों से बात करते बोल के बोल रहे ना, फिर वैसा बैठ के बात कर ले सकते ना, कोर्ट को कहीं को फिर ये सब ठीक है। बात क्या बोले तो पहले तो फैक्ट्री खोलते ये लोगों का तो नहीं ऐसा नहीं। पहले तो ये जीवो आ जाता मंडे मंगल को, ये लोगों का एम्प्लॉयज ज्वाइन हो जाते, बाद में एग्रीमेंट के लिए कोर्ट में चलता। ठीक है। पहले तो जॉब में तो चढ़ जाते पहले। ठीक है मैं बात करता हूँ इसके लिए। और एक डाउट है मेरा, 2 डाउट्स। एक डाउट क्या बोले तो ये लोगों का 3 महीने तो स्ट्राइक में है ना, अभी ये लोगों का फिर ये 3 महीनों का कुछ लॉस अप के लिए सोच रहे क्या? ये लोगों को क्या करना होता है ऐसा? ठीक है। नंबर 2। नंबर 4 ये अभी मर गए सब वालों को, ठीक है। आपके फैक्ट्री बनाने में कोई मर गए तो 5 लाख देते हैं, ठीक है। आपके फैक्ट्री के अंदर तो मर गए मगर नहीं मरे, मगर अभी मैनेजमेंट को बोलो ये अब स्ट्राइक में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सुसाइड कर लिया ना, फैमिली को बेनिफिट करना पड़ता, वही 5 लाख के लिए रेकमेंड करो ये लोगों को। सब हाँ मेरे तरफ से बोलो, लोकल एमएलए అట్లా కాదు అసలు ఈ లాక్డౌన్ పంచాయతీ ఏందో సడన్ గా చెప్పకుండా చేసిండు. 10 days అయింది. చెప్పేటప్పుడు ఎన్నురా మీరు 10 days లా దాన్ని మళ్ళీ రీఓపెన్ చేస్తాము. ఇది ఆర్డర్ సెషన్ వీళ్ళే నాకు ఇంతకుముందు అంటే ఎప్పుడు సార్ 3 నెలలు అయిపోయింది. ఓపెన్ చేస్తురా? ఏమరా ఓపెన్ చేస్తున్నారు? 3 days నంబర్ ఉందా? ఫోన్ నంబర్ ఉందా? కొట్టండి. మాకు చేసేదే 3 సంవత్సరాలు ఒకసారి అగ్రిమెంట్ పోయింది సార్. ఇప్పుడు లాస్లో ఉందంటే పోయి लिए पूछ रहे वो लोगों को, गरीब लोग बोल के अभी उनका करो कहीं बोलते अभी पोस्टमार्टम को टाइम है ना, जल्दी थोड़ा ये नंबर पे मैं रहता हूँ अभी, थोड़ा मेरे कम्युनिकेशन करके वो कन्विंस करो वो लोगों को। सब 1 मिनट लाइन में ठहरो। क्या बोल रहे हैं मतलब तो अपन बीच में जो डिस्कस हुआ, मंडे मंगल से मैं भी टच में रहता हूँ, मेरा भी जिम्मेदारी है, मैं यूनियन का जिम्मेदारी नहीं रहता हूँ मगर यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं ये लोगों की तरफ से रहता हूँ, ठीक है। मैं तीनों आप अच्छा रहना, आपका मैनेजमेंट अच्छा रहना, वर्कर्स अच्छा रहना, वो मेरा मैसेज आपका चेयरमैन को भिजा दो। ये 5 लाख के लिए भी बोलो, कंपलसरी बोलो, ऐसा साहब का रिक्वेस्ट है 5 लाख के लिए बोल के बोलो। बाद में तो भी अपन दोनों जिम्मेदारी लेना ही पड़ता, आपका फैक्ट्री का लेना पड़ता, मैं तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से लेना पड़ता, ठीक है। यूनियन का तो थर्ड पे वो लोगों का पर्सनल मैटर है, यूनियन का तो मेरे को यूनियन का मेरे कुछ ताल्लुक नहीं रहता, मगर वो लोग भी मेरे वर्कर्स ही है, वो लोगों जो यूनियन है वो लोग भी मेरे वर्कर्स ही है, मेरा फॉलोवर्स ही है, सब जन है, ठीक है। आपका
ये आज का अपन का डिस्कस रिकॉर्ड में रखो, आइंदा ये कंटिन्यू करेंगे अपन. ओके రైట్ రైట్. ఎవరు మీనా? ఓకే పోలీసు వాళ్ళకి చెప్పండి తాళం చెప్పి. సోమవారం మంగళవారం వస్తుందంట. ఇది ఫ్యాక్టరీ లాక్డౌన్ చేస్తారంటే ఓకే చేసుకోమని చెప్పినాం. తర్వాత కోర్టులు అవుతుందా వీళ్ళ అగ్రిమెంట్లు జీతాలు ఏందనేది తర్వాత వస్తుంది. సరే వాళ్ళకైతే 50,000 అరేంజ్ చేస్తున్నాం. 20,000 డీసీఎంకే 30,000 ఖర్చులు కలిగి ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత 5 లక్షల సంగతి మళ్ళీ వారం 10 రోజులు టైం తీసుకొని వాళ్ళకి ఇప్పించే ప్లాన్ చేస్తాం. అదొకటి ఇది అయిపోయింది. పొమ్మని చెప్పింది ఇప్పుడు సినిమా పెట్టుకొని చేసి కూడా ఏం లేదు చెప్పినా కదా. ఇంకా వాడు మనకి విట్నెస్ నోట్ రికార్డు కూడా ఇవన్నీ చేస్తాం. వెళ్ళిపోతారు కదా తొందరగా చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఓకే స్టార్ట్. ఓకే అన్న. గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సడన్లీగా లాకౌట్ చేసింది. లాకౌట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ రైతులకు ఇబ్బంది, ఎంప్లాయీస్కి ఇబ్బంది, రైతులకు ఇబ్బంది. అంటే కార్మికులకు ఆల్రెడీ కార్మికుల అగ్రిమెంట్ అయ్యే టైంకి లాక్డౌన్ చేసారు కంపెనీ మేనేజ్మెంట్. ఈ 3 నెలలు అయింది ఇప్పటి వరకు. గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఫసలవాది దగ్గర, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గమే. మరి బాబు గారు ఎవరు మాట్లాడకుండా అక్కడ అయితే జరిగింది. పాపం అనుకోకుండా 3 నెలల ఆర్థిక భారంలో ఒక అతను ఇప్పుడు సడన్లీగా కడప ప్రాపరు, అతను ఇక్కడ కార్మికుడు గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో. అతను సడన్లీగా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ తట్టుకోలేకనే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. 2 కొడుకులు, 1 బిడ్డే. సరే ఇప్పుడే గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ జిఎం పేరు జిఎంతో కూడా మాట్లాడినా. జియా అంట, జిఎంతో కూడా మాట్లాడినా. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏంటంటే కోర్టు నుంచి అంటే సోమవారము మంగళవారము ఫ్యాక్టరీ తెరవాలని మాకు ఒక ఆర్డర్ కూడా వస్తుంది సార్. మేము సోమవారం మంగళవారం ఫ్యాక్టరీ అయితే తెరుస్తాము అని అన్నారు. వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి కూడా అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ అది కోర్టులో ఉన్నదని అతను అంటున్నారు. కార్మికులేమో లేదు అగ్రిమెంట్ కావాలని కార్మికులు అంటున్నారు. సరే మొత్తం ఇది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు జిఎంతో మాట్లాడిన దాంట్లో ఒకటి లాక్డౌన్ ఎత్తివేసేయాలి, ఇమ్మీడియట్లీ ఎంప్లాయీస్ వర్క్ స్టార్ట్ కావాలి. చెరుకు రైతులకు కూడా ఫ్యూచర్లో అది ప్రాబ్లం లేకుండా 2. మూడవది చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో పేరు జయచంద్ర, చనిపోయిన వ్యక్తికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని నేను వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడమని చెప్పిన. గతంలో వాళ్ళ కంపెనీలో ఎవరైనా చనిపోతే 5 లక్షలు ఇచ్చేవాళ్ళు, కానీ ఇతను ఇంటి దగ్గర సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. సరే లాక్డౌన్ ఉండడం వల్ల సూసైడ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా లాస్ అప్ చేయాలని చెప్పిన. వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి 5 లక్షలు ఇప్పిమని చెప్పిన. అట్లాగే దాని తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత జాబ్స్ వీళ్ళందరూ డ్యూటీలు ఎక్కిన తర్వాత ఒక 10 రోజులు అటో ఇటో కోర్టు ద్వారానా లేకపోతే యూనియన్ ద్వారానా లేకపోతే నేనన్నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి అగ్రిమెంట్కి సంబంధించింది ఒక ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ అగ్రిమెంట్ ఎంప్లాయీస్ది. అట్లా రెండవది వీళ్ళకు ఈ 3 నెలల స్ట్రైక్ ఉన్న స్ట్రైక్ దిగి జీతాలు కూడా కట్ చేయాలని కార్మికుల డిమాండ్ ఉంది. ఇది కూడా ఈ 4 విషయాలు ఇప్పుడు జిఎంతో నేను మాట్లాడడం జరిగింది. అది మీరు కూడా రికార్డ్ చేసారు. సరే అది 4 విషయాల్లో కొంత జిఎం ఒక నాతో మాట్లాడింది కాబట్టి జవాబుదారిగా ఉండాల్సిందే. నేనే దానికి సాక్ష్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడైతే ఈ డెడ్ బాడీకి సంబంధించిన కొంత ఆర్థిక సాయం చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళనైతే వాళ్ళ ఊరికి పంపించి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకోమని చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత వీళ్ళు డ్యూటీస్ ఎక్కిన తర్వాత మళ్ళీ నేను 15 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి పోయి మళ్ళీ కార్మికుల ఇష్యూస్, అగ్రిమెంట్ ఇష్యూస్, జీతాల ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మాట్లాడడం కూడా జరుగుతుంది. సరే అల్టిమేట్ కంపెనీ బాగుండాలి, కార్మికులు బాగుండాలి, కంపెనీ బాగుండాలి, కంపెనీ నడవాలి. ఈ 3 కోఆర్డినేషన్ చేసే దాంట్లో కొంత బాధ్యత తీసుకొని పనిచేస్తాను. లేబర్ కమిషనర్ దగ్గర కూడా కూర్చునబెడతాను. నేనే కూర్చునబెట్టి వీళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పూర్తిగా ప్రాబ్లం లేకుండా ఫ్యాక్టరీ నడవ కార్మికులకు డ్యూటీస్ ఉండాలి. చెరుకు రైతులు ఇబ్బంది పడద్దు. ఎందుకంటే ఉన్నదే ఒక గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ. మనకి ఉన్న ఒక ఫ్యాక్టరీ కూడా
మూతపడిపోతే చెరుకు మీద డిపెండ్ అయిన ఇక్కడ రైతులు ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి రైతులకు కష్టము కలగొద్దు, పండిన చెరుకుకి కార్మికులకు ఇబ్బంది ఉండదు, మేనేజ్మెంట్కు ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి ముగ్గురు నలుగురు యొక్క ఇబ్బందులను కష్టాలు నష్టాలు అన్ని సమన్వయం చేస్తూ కొంత కోఆర్డినేషన్ చేసిన తర్వాత నేను వాళ్ళందరినీ ఎట్లా ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఒక సొల్యూషన్ మీద చేసుకోమని నేను ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పిన, ఎంప్లాయీస్ కార్మికులు కూడా చెప్పిన. కాబట్టి అల్టిమేట్ మండే నుంచి అతను జిఎం ఏదైతే రెస్పాండ్ అయ్యాడో దానికి తగ్గట్టుగా అనేక విషయాలు నాతో మాట్లాడాను. కాబట్టి నేను దానికి నేనే విట్నెస్గా ఉంటాను. కాబట్టి దాంట్లో ఎవరు చింతించాల్సిన అవసరం లేదని ఎంప్లాయీస్ కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది. మొత్తం మీద ఎవరు కూడా అట్లా ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు. సమస్యకు ఒకరోజు అటు ఇటు ఏదో సమస్య అందరికీ ఉంటాయి. ఒకరోజు కాదు ఒకరోజు సమస్య పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆత్మహత్యకే పరిష్కారం అనేది సొల్యూషన్ కాదు. కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఉన్న ఆ టైంలో ఆ సెకండ్లో తప్పని పరిస్థితులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. కొంత ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బతికి ఉండే వయసు ఉన్నప్పుడు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని పోయిన తర్వాత ఏడ్చినా లాభం లేదు, బాధపడ్డ లాభం లేదు. దయచేసి గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో ఎవరైనా అట్లా వీక్నెస్ ఉన్న వాళ్ళు కార్మికులు ఉంటే అలాంటి తప్పు చేయొద్దు. గణపతి అనే కాదు, ఎవరైనా సరే సూసైడ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా తప్పు. ఒక రోగంగా ప్రతి సమస్యకు ఒకరోజు పరిష్కారం ఉంటుంది. పరిష్కారం లేని భూమి మీద ఏది లేదు, అన్నీ ఉంటాయి. అట్లానే మీరు తొందరపడ్డారు, సరే పోయిన ప్రాణం అయితే రాదు. కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు అనేది నేను మీడియా ముందు మాట్లాడుతూ తప్పకుండా ఈ గణపతి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ సంబంధించి విషయంలో నేను త్వరలో ఇన్వాల్వ్మెంటే అన్ని సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక దారి చూపుతాను.